انڈیا نے ہمارے خلاف فلمیں سرعام بنانا شروع کر دی ہیں. اچھا. ہماری پاک فوج کو فلموں میں گالیاں دی جا رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کون سی مووی کوئی ایسی مووی بتائیں سر جس میں گالی دی گئی ہے؟ یہ ابھی مووی نکلی ہے, کیا نام ہے اس کا؟ غدر 2 کی شاید غزل. جی غزل 1 میں بھی انہوں نے توہین ملک کی ہماری کی ہے اور غزل 2 میں بھی یہ بات کی ہے. باہر کے ملکوں میں انڈیا کے خلاف کیوں نہیں چلتی؟ اس کی وجہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم چونکہ ایجوکیشن کے طور پہ ہم دوسرے کنٹری سے کمپیریٹیولی نیچے رہے ہیں. انڈیا نے جب آپ پارٹیشن کی بات کریں تو انڈیا نے انگریزوں سے جو چیز سیکھی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایجوکیشنل سٹیٹس ان کے لیول پہ لے کے ہیں. یہی وجہ ہے وہاں ان کے گھروں میں کھانے کو نہ ہو لیکن وہ پی ایچ ڈیز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, فیسلٹیز ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا, اپ ڈیٹ کیا. ہمارے انفارچونیٹلی سوسائٹی میں شاید یہ فیسلٹی ابھی تک اس طرح سے پروویژن پہ نہیں آ سکی. ہمارا لٹریسی ریٹ میچ اپ نہیں کر سکا. ہمارے اندر یونٹی کی بہت زیادہ کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے, اور یہ انتشار ہمارے اندر پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ جس دن ہم متحد ہو گئے تمام مسلمان, اس دن پورے کی پورے ملک پر نہیں, پورے کے پورے جو ہے ورلڈ پر ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالی پھر سے ہمارا اسلام کا پرچم لہرائے گا. اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے, ہمارے اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے ہمارے اندر اتنا زیادہ انتشار پھیلا دیا گیا ہے کہ ہم لوگ چاہ کر بھی جو ہے ایک ملک پاکستان ہی ایک. بتائیں یہ کشمیر کو لے کے کریں گے کیا؟ انہوں نے کراچی لیا, کراچی کو لے کے مہاجر کہتے ہیں ہمارا ٹوٹنگ ہے, وہ ہم تو کہتے ہیں ٹوٹنگ. ارے چھوڑیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ انڈیا سے حالات بہتر کریں. انہوں نے کہا بھائی کشمیر رکھو. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کشمیر ہم نہیں لے سکتے. ایسے ہی اپنی وہ بلف بازیاں مارنی. کشمیر آپ ان کو کہیں جی ہم نہیں اس پر بات کریں گے, ٹھیک ہے, کشمیر آپ کا ہی ہے. نمسکار دوستو, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتا ہوں آپ لوگ سوستھ ہوں گے. ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے. اسی طرح ہمارے ویڈیو کو لائک کریے, سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے, اور ہو سکے تو اتنا سبسکرائب کریے. تو زیادہ سمے نہ ہو دیتے ہوئے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس بگن. یہ آپ رائٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں انڈیا نے ہمارے خلاف فلمیں سرعام بنانا شروع کر دی ہیں. ہماری پاک فوج کو فلموں میں گالیاں دی جا رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کون سی مووی کوئی ایسی مووی بتائیں سر جس میں گالی دی گئی ہے؟ یہ ابھی مووی نکلی ہے, کیا نام ہے اس کا؟ غدر 2 کی شاید غزل. جی غزل 1 میں بھی انہوں نے توہین ملک کی ہماری کی ہے اور غزل 2 میں بھی یہ بات کی ہے انہوں نے کہ جی ملک پاکستان. اب وہ سنی جو دیول ہے, اوقات اس کی ہے کوئی نہیں, اور ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں بکواس بھی کر رہا ہے اور پاک فوج کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. یہ آتا ہے نا, وہ یہ اسی مووی کا ڈائلاگ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر بارڈر کھولا جائے یا پھر آپ لوگ مسلمانوں پہ بہت زیادہ انڈیا میں ظلم کیا جا رہا ہے, ہم آزاد کروا کے رہیں گے, ظلم یہ ختم کر کے رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ان سے مسلمان ہیں ان پہ ظلم اس طریقے سے کیا جا رہا ہے جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے؟ سر ابھی بھی کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ خوش ہیں, یہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا؟ نہیں سر, یہاں پہ تو بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, روٹی کے لالے ہیں, یہی بات, کاروبار کے لالے ہیں, غریب طبقہ جو ہے وہ پھنس چکا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کسی قسم کی بھی نا صورتحال نہیں بنی ہوئی. اور ہم لوگ یہاں سے بڑی تعداد میں باہر جاتے تھے, مطلب جب بے روزگاری یہاں پہ ہوتی ہے تو ہم دبئی سب سے زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, سعودیہ جانے کی کوشش. اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ نہ ہی آؤ, سب دیکھیں جابز نہ دیں گے آپ کو. سر میں اپنی بات کروں تو ہمیں ایسا سلسلہ ملا کہ پچھلے دنوں میں نے نا دبئی جانے کا سوچا. ٹھیک ہے, پہلے ہمیں ویزا ملتا تھا 1,70,80,000 روپے کا. آج وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویزا 2.5 سے 3 لاکھ روپے میں خریدنا پڑے گا, پھر ٹکٹ علیحدہ سے, اور انہوں نے وہاں کے رہنے کے چارجز بھی ہم سے لینے ہیں. پہلے اور کچھ تھا اور آج اور کچھ ہے. آج اور کچھ ہے. وہ غلطی میری اور آپ کی, یعنی کہ ہم لوگوں کی ہے یا دبئی والوں کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے, کیونکہ میں نے شروع سے آپ کو یہ بات کسی نے سازش کر دی ہے. نہیں, میں نے شروع سے ہی بات آپ کو کی ہے, یہ ساری غلطیاں ہمارے حکمرانوں, ٹھیک ہو گیا, جن کی وجہ سے آج ہم بھوکے مر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ آج چراغ ہے, آپ خود دیکھیں عوام ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے. اور جو عوام جو لوگ موجود ہیں کن حالات میں ہیں, اگر ان سے بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں بالکل آپ خوش ہیں؟ نہیں جی, ہم بہت پریشان ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر انکل جی؟ بالکل بہت پریشان ہیں, بے روزگاری. یہاں سے پریشانی کے بعد کہاں جانا چاہتے ہیں زیادہ, موسٹلی دبئی یا کدھر؟ قبرستان. یہاں صحیح قبرستان جانا ہوگا. اب مرنا بھی اوکھا ہے, جینا بھی اوکھا ہے. اچھا, مرنا بھی اوکھا ہے اور جینا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. مرو تو قبر مل لو اور جیو تو روٹی نہیں ہے. نہیں, ابھی پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا نا کہ پاکستان میں جب بے روزگاری ہوتی تھی یا کسی نے جاب کرنی ہوتی تھی, وہ کہتے تھے دبئی چلے جاتے ہیں, سعودیہ چلے جاتے ہیں. وہ لوگ پاکستانوں کا احترام کرتے تھے. میم وہاں
पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रहते, इंडियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, लेकिन हर दफ़ा पाकिस्तानियों के बारे में इस तरह की कोई ख़बर क्यों निकलती है, किसी इंडियन के मुतालिक ऐसी कोई बात क्यों नहीं आती। हम जहाँ देखते हैं बड़े बड़े ओहदों पे इंडियंस लगे होते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन तमाम के CEO यानी कि मेरा कहाँ जहाँ पर काम पब्लिश होता है यूट्यूब, इनके CEO भी जो है वो इंडियन है, ठीक है। तो अब आप देखें कि वो सारे बड़े ओहदे इंडियंस के पास है, हमारा तबका जो है वो जाके लेबर करने लग जाता है। इवन के बहुत सारे हमारे वेल एजुकेट लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, करीबी दोस्त हैं, जो बाहर के मुल्कों में जब इमिग्रेशन करके जाते हैं तो उन्हें उनकी पढ़ाई के मुताबिक नौकरियां नहीं मिलती। वो जाकर क्या करते हैं जी, डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, टेबल साफ़ करने लग जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान की इमेज और हमारे एजुकेशन का जो लेवल है उसकी वजह से हमारी डिग्री को माना ही नहीं जाता बाहर के मुल्कों में, जिसकी वजह से हमारे पढ़े लिखे तबके को भी जाकर बाहर निचले तबके की नौकरी करनी पड़ती है। इसकी वजह यही है कि हमने चूंकि शायद अपने आप को खुद भी उतना ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं किया। द पॉइंट इज़ कि हम खुद अपनी पहचान को पहचानें और हम इसको खुद रिकग्नाइज करें और अपने मुल्क में सबसे पहले तो इस चीज़ को राइज करें कि हमारा क्या एक पॉइंट है, हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी क्या अहमियत है। जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे कंट्रीज़ इसको फिर खुद रियलाइज़ करना शुरू हो जाएंगे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, हमेशा चैलेंजेस भी उनको ही आते हैं जिनके अंदर काबिलियत होती है। तो मुझे ये लगता है कि ये चैलेंजेस जहाँ पे हमें फेस करने पड़े हैं उसकी शायद वजह भी यही है कि शायद हमारे अंदर काबिलियत है। अब आप इसको भी देखेंगे कि ये जो कैंपेन्स चल रही हैं इंशाल्लाह ये भी रिमूव हो जाएंगी, ये भी रेडिकेट हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप ये बात करते हैं तो अरफा करीम की मिसाल सामने है आपके, बिल गेट्स ने उसको अप्रिशिएट किया, एक रिकग्निशन दी। वो क्यों दी? वो भी पाकिस्तान से ही है, इसी कल्चर से ही है, इसी स्टेटस से ही है। तो उसका मकसद क्या है कि हमारे यहाँ काबिलियत का कोई वो नहीं है, फुकदान नहीं है, बस उसको यूटिलाइज करना, उसको चैनलाइज करना इज इम्पोर्टेंट। अगर पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बाहर जाने की भी किसी को ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि अगर हम अपने मुल्क के अंदर ही अपने नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फ्राहम करें तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि ऐसी कंपेन्स बाहर के मुल्कों में इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं चलती? उसकी वजह देखिए ये भी हो सकती है कि हम चूँकि एजुकेशन के तौर पे हम दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली नीचे रहे हैं। इंडिया ने, जब आप पार्टीशन की बात करें तो इंडिया ने अंग्रेज़ों से जो चीज़ सीखी थी वो यही थी कि उन्होंने कहा कि हम अपना एजुकेशनल स्टेटस उनके लेवल पे लेके आए। यही वजह है वहाँ उनके घरों में खाने को ना हो लेकिन वो PhDs हैं, लैपटॉप्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपडेट किया। हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में शायद ये फैसिलिटी अभी तक उस तरह से प्रोविजन पे नहीं आ सकी, हमारा लिटरेसी रेट मैचअप नहीं कर सका। तो हवा ये देते हैं कि जी कश्मीर यूँ कश्मीरी चाह रहे हैं, यूँ चाह रहे हैं, कश्मीरी कुछ नहीं चाह रहा है। उसकी वजह यह है कि आज अगर कश्मीर हमें मिल जाता है और सुबह जब वो बच्चा पैदा होने वाला या जो बच्चा पैदा हो चुका होगा वो पैदा होता ही पाकिस्तान में आते ही वो कर्जदार हो जाएगा, 20 लाख रुपए वो कर्जदार होगा। तो उनका दिमाग ख़राब है। और फिर मुझे बताएं ये कश्मीर को लेके करेंगे क्या? इन्होंने कराची लिया, कराची को लेके महाजिर कहते हैं हमारा टोटंग है, वो हम तो कहते हैं टोटंग। अरे छोड़ें, इससे बेहतर ये है कि इंडिया से हालात बेहतर करने। उन्होंने कहा भाई कश्मीर रखो मगर अपने जासूस भी अपने पास रखो और हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाओ, बम धमाके भी अपने पास रखो, अपने पास रखो, हमसे सुलह रखो। वो तो कहते हैं क्रॉस बॉर्डरिंग टेररिज्म तो पाकिस्तान करता है। देखें जी वो तो कहेगा, जब यहाँ से लोग जाके करेंगे तो वो तो कहेगा। बात ये है कि आप दे दो कश्मीर उनको, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है लेने की। ये सारी बातें हैं कि जी हम यूं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना, आप कभी भी नहीं ले सकते उनसे कश्मीर। ये सारी आपको नहीं लगता कि जितना हम बजट में अपना 85% वेस्ट कर रहे हैं, बजट में लगा रहे हैं, आज अगर इंडिया के साथ हमारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएं तो वो बजट के पैसे भी रोजगार में लगेगा, बच्चों की तालीम के लिए लगेगा, हम डेवलप कंट्री नहीं बन जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर होने कौन नहीं दे रहा। और सारे ये खुद ही ये सारे मिलके प्लानिंग बनाते हैं कि भाई पहले ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। उसकी वजह ये कि देखें सबको समझ में आ रहा है कि कश्मीर हम नहीं ले सकते। ऐसे ही अपनी वो बल्लबाजियाँ मारनी। कश्मीर आप उनको कहें जी हम नहीं इस पर बात करेंगे, ठीक है, कश्मीर आपका ही है। एक तो कहते हैं हमें अमन रखें, आप कश्मीर में अमन रखें कि मुसलमानों को ना मारा जाए या उनके साथ ज्यादतियाँ ना। पहले 370 के आर्टिकल से पहले ये हालात थे वहाँ पर, लेकिन अब हालात बहुत सुधर गए हुए हैं वहाँ पर। अभी हालात इसलिए सुधरे हैं कि जब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान के ये लाहौर के अंदर आधे लोग कहेंगे हमने आज़ादी लेनी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रोकेगी ना उन्हें।
ظاہر ہے उनको रोकेगी। जब हालात उनके 370 का आर्टिकल के बाद उन्होंने जब अपना हिस्सा उन्हें डिक्लेयर कर दिया तो अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर तरक्की पे तरक्की, दुनिया हैरान है। एमआर कंपनी जो कि दुबई की कंपनी है वो वहाँ पर सबसे बड़ा मॉल बना रही है एशिया का। सर अब ये तो देखें ना, ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम इस झगड़े को छोड़ के अपने हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन हो। सर यहाँ पर एक और बात भी करते हैं हम कि हम जज्बा बहुत ज़्यादा, हम उनसे कश्मीर भी ले लेंगे, हम उनसे हिंदुस्तान भी ले लेंगे। हाँ जी, ये ले लेंगे। आपने देखा ना, ख्वाब में रात को सोएंगे, सुबह कश्मीर इनके पास होगा, ये शायद ऐसा चाहते हैं, मगर ऐसा होने नहीं लगा। क्यों सर, क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि ना आपके पास पावर है, ना आपके पास यूनिटी है।